I hope the students will be really benefited by her lecture. And I also welcome the senior faculty members and my dear students. You will enjoy the lecture. Thank you. Thank you. Principal, sir, to say something. Good morning, everybody. I would like to invite all students, faculty members, and scholars to this international webinar on quinoa processing sustainable protein source. I express my heartfelt gratitude to eminent food scientist and technologist Dr. Amrita Roy, milling specialist, Northern Crops Institute, North Dakota State University, USA. I also congratulate the Department of Food and Nutrition, specifically the HOD, Dr. Tonima Paldas, and also the IQAC of our college for organizing such webinar. It is such a topic which we, the common people, are quite ignorant, but genuinely needs to be enlightened. I strongly believe that all the participants will be immensely benefited by her erudite, thought-provoking, and informative talk. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Because our IQC coordinator is unavailable now, she will be joining a little bit later. Now, I would request our faculty, Ms. Jyoti Shah, to say a few words. Good morning, everyone. It's my great pleasure to introduce our guest speaker, Dr. Amrita Ray, a mailing specialist of Northern Crops Institute, North Dakota State University. She is a scientist and technologist with 10 years experience in the field of grain science and technology, milling and processing, dough rheology, micronutrient fortification, alternative plant protein sources, and product development. She has also worked on various projects, including quinoa germ processing, pasta product development, amarnath fractionation, flour particle size, multigrain semolina, and instant breakfast mixes. She has several national and international publications of her credit. She has completed her PhD in food and technology in 2021. She has also received several renowned awards for her research work, like she got Best Oral Presentation Award in 28th Indian Convention of Food Scientists and Technologists at Aurangabad, Maharashtra. She has also received K.R. Bhattacharya Memorial Travel Grant for Advances in Cereal Science, issued by Association of Food Scientists and Technologists, and she has also received the Student of the Year 2021 awards issued by the Society of Tropical Agriculture. Today, she is going to deliver a lecture on quinoa processing. I feel privileged to introduce you in this platform, Dr. Ray. Thank you so much for your presence in this webinar. Over to you, Dr. Ray. Dr. Ray, you are not audible. I believe I was on mute. Am I audible now? Yes, yes. Thank you so much, Ms. Jyoti Shah. Thank you so much for this wonderful introduction. I'm not sure if I'm deserving of such a beautiful one, but thanks so much. And thank you to all the organizers, Dr. Tonima Paldash, who indeed is a good friend from quite some time now, and to our principal, sir, Dr. Arnob Ghosh, and all the other organizers. And welcome everyone, all the students and research scholars who are the focus of today's webinar, and also all the faculty and dignitaries present in the webinar. I'm super excited to be able to come here for this webinar today. And my topic today would be quinoa processing. I would start sharing my screen now. Please let me know if you can see this. Is it visible? Yes, yes, it's visible. All right. So I would start here. As
I have already been introduced. I completed my PhD in 2021 from Central Food Technological Research Institute, and right after that, I took up the job in Northern Crops Institute. And I feel genuinely lucky to be able to have come here. They work on different areas of grains and food science. I particularly work on grain science area, but basically Northern Crops Institute is a four-state collaboration research institute from Minnesota, Montana, North Dakota, and South Dakota. It is governed by the Northern Crops Council, and we usually provide technical services as well as we do courses and different trainings. Our mission is to support regional agriculture basically. Whatever we grow in this four-state region, we try to support them. We do value added processing and conduct educational as well as technical programs so that we can expand these grains to domestic as well as international platforms. I particularly work on grain processing, focusing on milling in this organization where I mostly work on stone mills. With that, I would go to my today's topic, that is quinoa. I would try my presentation to be as simple and not so boring as possible. I would try to interact with the students, and I would want to mention, if you do not understand anything that I'm saying, or the network is not working, or something you don't understand in my slides, do let me know, and or maybe through the chat box. I hope somebody is checking on the chat box too. So please ask me whatever you have questions. So why quinoa? Quinoa is known as superfood. It is good in all its ways. It is a buzzword in today's market, and not just for its nutritional benefits, but also it is resistant to frost and drought. Now, in the wake of climatic changes, this is what we are looking for, the sustainable sources that we can have in the near future. And being a gluten free grain, it can be it is accepted by many different consumers who cannot eat wheat. So quinoa, being a good nutritious grain, is being able to reach to places or the population that wheat could never do because of its gluten content, although it is a wonderful grain in itself. Now, quinoa was mainly in the Southern American region grown, but currently it is being evaluated everywhere in the world and being cultivated. Even India is no less. Andhra Pradesh and Andhra Pradesh and Uttarakhand are also working on this. Just a minute. Right. If there is any problem, please let me know. Now, quinoa is considered as a superfood, and this is why it is being promoted for larger composition consumption. Now, 2013 was considered as the International Year of Quinoa. It was considered that way so that quinoa can be promoted better and people get to know about quinoa more, and it did a boom. Everybody all around the world started working on quinoa in 2013, and it has been 10 years and people are still working on this, and this is like a hot cake. I myself have been working on quinoa for past 5 or 6 years. We publish papers and we see every day there are new papers on different aspects of quinoa cultivation and agriculture in the food process development area. Where not? This is mainly because of its good quality of protein. The content of protein is high, that is undeniable, but at the same time, it has very good quality of protein, saying it has these amino acids that are usually limiting amino acids in other conventional cereals like lysine and threonine. And alternative source of protein is the need of the hour for future food and nutrition security. That's where it is being advantageous the most. Now, apart from the proteins, it also has got a lot of unsaturated fatty acids. I can tell you that around 88% of the total fatty acid content is in unsaturated fatty acids. And this has been reported more than once in earlier studies. When I come to quinoa nutrition, the protein contents are known to be around 12 to 19%. That's the range depending on the variety, the species, the region it is grown in, it changes. But the main important part here is the good amino acid balance. It has all the essential amino acids that are required for human growth.
In fact, there are reports which suggest that according to FAO and WHO, the daily required values are available in quinoa if you can have a particular amount of quinoa, say 60 to 100 grams. And the lysine content, which is usually not more than 2% in most of the grains, I see that in quinoa it is around 5 to 6%, again depending on the species. Apart from proteins, we have fat. By seeing, you would think that it's not too much, it's just 5 to 8%. Agreed, it is not too much in terms of quantity, but when it comes to quality, it is really very high quality. Even in the unsaturated fatty acids, it is 60% polyunsaturated fatty acids. Now, Amrita, I would say the I'm sorry to interrupt. Your slides are not changing. oh, is it? Mm. Can you see the changes now? No, no. Okay. Um, Let me try sharing again. Maybe I'll just stop the camera. It could be just internet thing. Do you see my slides now? Yes, yes, visible. Okay. So apart from protein and fat, what we have in quinoa is good amount of dietary fiber, and in that high is insoluble dietary fibers rather than the soluble ones. Minerals is around 4 to 6%, which is again considered pretty high for grains, and with special emphasis on iron, zinc, and calcium, also magnesium, I would say. Starch is around 50 to 55%. Now, like any conventional grain, the quinoa has got most amount of starch in its component. And this is no surprise. We are when we started working on quinoa, that's what we were expecting. The starch would be the most highest part, but apart from that, the fat and protein had caught our attention. And apart from all these macro and micro minerals, micronutrients, if I want to talk about something, it would be the phytochemicals. The phytochemicals are reported to have a lot of health benefits, and some of which are mentioned here. I have given one paper reference also. This is a review paper. They talk about many different kind of clinical studies that has been taken on quinoa, and they say that these are all the diseases that have been benefited by the management of the disease with quinoa consumption. Now, I would go to structure of the quinoa directly, because when I come talk about processing, what I have been working on is a very basic and primary processing. There could be different kind of processing when grains are concerned. The primary processing would talk about dehulling and polishing and things like that, and then it goes to milling. And I have particularly worked on milling. This is the grain structure, which is round in shape, you all can see. Now, if I have to bring your attention, this is the total periphery that has the bran, and this part is perisperm. Quinoa usually doesn't have an endosperm which is big, it has only a little bit of endosperm here, whereas other conventional grains are always having endosperm. But it's just because of its genes and chromosomes, but otherwise, this perisperm acts as the reserve store, that is the starches, and this region, whole region, is basically quinoa germ or embryo. Now, we are aware that bran is the seed coat or the pericarp area, which is rich in minerals and fibers, and the perisperm is rich in starch. This embryo, which is also the germ, is a peripheral germ. This is how it is coined, that a peripheral germ, which is not conventional to other grains. And this embryo contains all the lipids and proteins along with minerals. And we have found this in our research, and also there are reports which suggest a very high mineral content of quinoa germ. Now, if I look at other conventional grains, the whole grain is this much and the germ is around this part only. For oat, this is only this region that is germ, and so is the same for rice.
Now, when you have around 2 to 3% germ in the whole grain, it is not economically viable that you take it out or try to process it out because it has all the nutrition in it. Any grain would contain its protein and fat or other important minerals or vitamins in the germ part. But if you're trying to take it out, you're doing it by processing. It has to be economically viable, because if you put up a lot of machineries, the electricity is being utilized, does it make it worth that you put up a whole plant to take out the germ and you get just 1% of the whole grain? You do not get the value for your money, which is where quinoa is different. You see, the germ is around the whole grain, and because of its widespread, quinoa germ is almost 30% of the whole grain. The bran is around 10 to 12%, I would say, and perisperm would come between 55 to 60%. And this 30% is nothing but quinoa germ, which is a wonderful thing. Because of this germ being so big, we could actually focus on quinoa germ and run a processing with this. Now, what we did is milling. Now, if I may ask the students, have you read on milling a little bit? Did your graduation or masters? Grain milling, like stone mills, roller mills. Are you aware of this? আচ্ছা, আরো বেসিক কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক। আটা বা ময়দা তো তোমরা কি করে প্রসেস হয় পড়েছো কি? হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, তো বলতে পারো আটা আর ময়দার মধ্যে কি তফাৎ, বা কোন মেশিনে সেটা করা হয়? ম্যাম মেশিনটা, হ্যাঁ আটাটা হচ্ছে ম্যাম গম কলে ওই গমটাকে ভাঙিয়ে আটাটা বার করা হয় ম্যাম। আটার আর ময়দার মধ্যে ম্যাম পার্থক্যটা হচ্ছে ময়দাটা ম্যাম মানে খুব সাদাটে হয়, আর আটাটা হালকা লালচে টাইপের হয়। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। এটার লালচে হওয়ার কারণ কি জানো তো? আটা হলো তোমার হোল হুইট ফ্লাওয়ার। তোমার পুরো যে আটাটাকে পুরোটাকে পিষে নিলে তোমার তৈরি হয় আটা, গমটাকে পিষে নিয়ে তৈরি হয় আটা। কিন্তু যখন তুমি ময়দা বানাচ্ছ, তুমি আটার থেকে জার্ম আর ব্র্যান্ডটাকে বাদ দিয়ে দিলে যেটুকু বাকি থাকে এন্ডোস্পার্ম, সেইটা হয় তোমার ময়দা। আর এই হোয়াইটনেসটা, আই এম সারপ্রাইজড দ্যাট ইউ মেনশন দিস। মানে হ্যাঁ, সত্যি হোয়াইটনেসটা এত ইম্পর্টেন্ট। মার্কেটে হোয়াইটনেস আর যে ময়দার যত বেশি, সে ময়দা তত বেশি চলে। এবং মিলার অল ওভার দ্য কান্ট্রি আর ওয়ার্কিং অন দিস, যে কার ময়দা কত বেশি সাদা। সামটাইমস দে ব্লিচ ইট টু মেক ইট লুক হোয়াইট। কিন্তু শুধু লুক হোয়াইট হলে হয় না, ওটার আরও কিছু পার্টিকুলার তোমার কম্পোনেন্ট থাকতে হয়, যেটা মেইনলি হলো গ্লুটেন স্ট্রাকচারটা যাতে ভালো হয়, সেই জন্য ময়দা ইউজ করা হয়। এবার আটা আর ময়দার মেইন প্রসেসিংয়ে তফাৎটা হলো ওদের মেশিনটা। আটা তৈরি করার জন্য স্টোন মিল বা হ্যামার মিল এনাফ। আর তোমরা তো জানোই স্টোন মিল আমাদের দেশে তো সবসময় ইউজ হয় আটাকে, যেটা চাক্কিতে আমরা করি। ময়দার জন্য আমরা ইউজ করি রোলার মিল। কেন জানো তো? রোলার মিলটা হলো একটা এমন প্রসেস যেখানে দুটো রোল, অনেকগুলো সেট অফ রোল আছে, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে ওই দুটো রোল গ্রেনটাকে খুব কম সময়ের জন্য টাচ করে আর ওটাকে ভেঙে ফেলে, আর ভেঙে ধীরে ধীরে গ্রেনটা থেকে স্কুপ করে করে ওই এন্ডোস্পার্ম যে হোয়াইট পার্টটা সেটাকে বার করে। তো সেম টেকনোলজিটা আমরা ইউজ করেছি কিনোয়ার জন্য। আমরা একটা রোলার মিল ইউজ করেছি, পার্টিকুলারলি আমি ইউজ করেছি তোমার MLU 202, সুইজারল্যান্ডের একটা ওদের মেশিন, বেসিক্যালি বিউলারের। তো ওখানে আমরা গ্রেনটাকে যখন ফার্স্টে নিয়েছি, ফার্স্ট we cleaned it, because cleaning is very important, not just quinoa, for any grain, because if you have metals in your grain for some reason, post harvest there are different ways to get contaminated. If you have metals in your grain, your mills would get affected, your machines, that roller mills or stone mill would be affected. So you don't want metals in your grain. You actually put many different places magnet to take out your metals. Then if you have stone, that also impacts your machines as well as your flour quality. আবার অনেক সময় ধরো গ্রেনের উপরে তোমার কোনো রকম ভাবে কোনো মাইক্রো গ্রোথ হতে পারে, তো তার জন্য স্কারিং করা হয়। তো এরকম বিভিন্ন প্রসেসে ক্লিন করা হয়। তো আমরা যখন কিনেছিলাম একটা মোটামুটি ক্লিন গ্রেন কিনেছিলাম, কিন্তু তারপরে উই হ্যাড রান সাম ক্লিনিং। যেমন ধরো আমি একটা কার্টার ডে বলে মেশিন ইউজ করেছি, যেখানে ভাইব্রেশনের দ্বারা বিভিন্ন ওটার ভিতরে যদি কোনো অন্যরকম পার্টিকেলসও থাকে সেটা আলাদা হয়ে যায়। তো আমরা ক্লিন গ্রেন পাই। ক্লিন গ্রেনটাকে আমরা করেছি হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার টেম্পারিং।
টেম্পারিং ব্যাপারটা হলো যখন তুমি জল অল্প করে ছিটিয়ে দেবে তোমার গ্রেন, যে কোনো গ্রেনের উপর, কিনোয়া বলো বা গমের উপর, খুব কম সময়ের জন্য যদি রাখো, 60 মিনিট এই মুহূর্তে আমরা রেখেছি কিনোয়ার জন্য, এই কাজের জন্য, কারণ আমরা চাইছিলাম যে গ্রেনের মধ্যে পুরো গ্রেনটাতে জলটা ভেতরে অবধি না যাক, আমরা চাই শুধু ব্র্যান লেয়ারে জলটা ভেতরে যায়। যদি ব্র্যান লেয়ারে জলটা ভেতরে যায়, এটা কি করে তোমার ব্র্যানটাকে অনেক লেদারি বানিয়ে দেবে। তো এরপরে যখন তুমি গ্রেনটাকে মিলের মধ্যে দেবে, ব্রেক রোলসটা যখন ভাঙবে তোমার গ্রেনটাকে, ব্র্যান্ডটা খুব ইজিলি আলাদা করতে পারবে, তার ফলে এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্ম অনেক ইজিলি আলাদা হয়ে যেতে পারে। দ্য সেপারেশন প্রসেস ইজ মাচ বেটার ফ্যাসিলিটেটেড ইউজিং দিস ওয়াটার টেম্পারিং। দিস ইজ দ্য প্রসেস দ্যাট ইউ ইউজ ফর হুইট মিলিং টু। যখন তুমি ভালো ময়দা চাইছো, সবসময় গ্রেন টেম্পার করা হয়। যদিও হুইটের জন্য 60 মিনিট উডন্ট বি এনাফ, সেক্ষেত্রে ইউজুয়ালি 24 আওয়ার্স রাখা হয়, বাট কিনোয়ার ক্ষেত্রে 60 মিনিট এনাফ ছিল, যেহেতু আমরা শুধুই টেম্পারিং করছিলাম। তো সেই টেম্পারিংটার পরে আমরা ওটাকে রান করেছি তোমার বিভিন্ন ব্রেক আর রিডাকশন রোলের মধ্যে দিয়ে। ব্রেক রোলস কি করে, একটা গ্রেনকে বিভিন্ন ভাগে ভেঙে ফেলে, প্রথমেই ওটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়, তারপরে B2 আর B3, এটা হলো পরপর দুটো তিনটে ব্রেক কাজ করে, যেগুলো আমাদের যে ব্র্যান আছে সেটার গায়ে যে এন্ডোস্পার্মটা লেগে আছে সেটাকে স্ক্রেপ আউট করে। দ্যাটস দ্য জব অফ দ্য ব্রেক রোলস। আর সেগুলো যখন হয়ে যায় আমরা পাঠিয়ে দিই ওটাকে সিফটার। সিফটার হলো সেট অফ সিডস, মানে ধরো জালি যাকে বলে, বিভিন্ন মাইক্রনের হয়, 250 মাইক্রন, 270 মাইক্রন থেকে শুরু করে 1000-1200 মাইক্রন অবধি হয়। তো এই সিফটারের মধ্যে দিয়ে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ব্রেক রোলস এই পুরো প্রসেসটা যা যা আমাদের তৈরি হয়েছে ভেঙে ভেঙে সেগুলো যায়। যেটা ব্র্যান্ড পার্টিকেল হয় ওরা অনেকটা ফ্লেকি হয়, বড় বড় হয়, তো কি হয় সিভের উপরে থেকে যায়, আর সেটাকে আমরা সিফটারের পাশ দিয়ে ব্র্যান্ড হিসেবে বার করে নিতে পারি। বাকি যেটা থাকে সেটা হলো ধরো যেটা এন্ডোস্পার্ম বা এক্ষেত্রে পেরিস্পার্ম আর জার্ম, সে দুটো ফার্দার চলে যাবে ফার্দার গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য। এবার ধরো কিছু পরিমাণ ব্র্যান্ড থেকে যেতে পারে ওই কম্পোনেন্টের মধ্যে, তো আমরা কি করি, পিউরিফায়ার বা অ্যাসপিরেশন ইউজ করি। সেটা কিরকম ভাবে কাজ করে দেখো, একটা এয়ার ফ্লো, ধরো আমার কাছে একটা কম্বিনেশন অফ ভারী আর হালকা জিনিস রয়েছে, ব্র্যান্ডটা অনেক হালকা আর এন্ডোস্পার্ম বা জার্ম অনেক বেশি ভারী হয়। তো যখন আমরা কোনো একটা ধরো ফ্যান চালালে হাওয়ায় ব্র্যান্ডটা উড়ে যাবে, ঠিক সেম টেকনিক ইউজ করা হয় পিউরিফিকেশনের জন্য। সেক্ষেত্রে কি করা হয়, ব্রেনটাকে উপর থেকে নিচের দিকে মেকানিক্যালি ফেলা হয় আর সাইড থেকে হাওয়া দেওয়া হয়, ব্র্যান্ডটা হাওয়ায় একদিকে উড়ে চলে যায় আর নিচের দিকে চলে যায় তোমার এই এন্ডোস্পার্ম আর জার্ম পার্টিকেলগুলো, যেটা অনেক বেশি হেভি। এই যে পার্টটা চলে এলো, এইবার সেখান থেকে আমরা কিছু পরিমাণ ফ্লাওয়ার অলরেডি পেয়ে যাই সেই সিফটিং আর পিউরিফাইং এর থেকে, তো সেটা আমরা ফ্লাওয়ারে পাঠিয়ে দিই, আর বাকিটা আমাদের চলে যায় রিডাকশন রোল। রিডাকশন রোলের স্পেসিফিকেশন হলো, ও একটা খুব জাস্ট প্লেন দুটো মেটাল রোল যারা একে অপরের সাথে খুব 0.1 mm এরও কম ডিফারেন্স রেখে ওরা রান করে। এর ফলে কি হয়, যে এন্ডোস্পার্ম বা জার্মটা যাচ্ছে তারা ওখানে আরো বেশি সাইজ রিডাকশন হয় ওদের, দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর কল্ড রিডাকশন রোলস। এবার এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্ম যেহেতু ওটাতে স্টার্চ বেশি, ওরা ভেঙে একদম গুঁড়ো গুঁড়ো পাউডার ফর্মে চলে যায়, আর যেটা জার্ম আছে সেটা ফ্লেক বা ম্যাম বলছি একটু রিডাকশন রোল জায়গাটা আর একটু বলুন ম্যাম, বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, রিডাকশন রোল কি করে, বেসিক্যালি তোমার সাইজ রিডাকশনে সাহায্য করে। আমরা প্রথমে ব্রেক রোলস দিয়ে ভেঙে ফেলেছি আমাদের গ্রেনটাকে, আমাদের গ্রেন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তারপরে আমরা ব্র্যান্ড থেকে আমরা যা যা এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্ম আছে আমাদের ফার্দার ব্রেকগুলো সেটাকে স্ক্রেপ আউট করে নিয়েছে, করে ব্র্যান্ডটা আমাদের ক্লিন হয়ে গেছে, আমাদের ব্র্যান্ডে আর কোনো এন্ডোস্পার্ম লেগে নেই, আমরা ক্লিন ব্র্যান্ড, দেখো তুমি এই চার্টটা দেখলে বুঝবে, সিফটার থেকে আর পিউরিফিকেশন থেকে আমরা ক্লিন ব্র্যান্ড পেয়ে গেছি। তো আমাদের প্রসেসের কিনোয়া থেকে যা ব্র্যান্ড সেটা আমরা বার করে দিয়েছি, বাকি থাকছে কি আমাদের পেরিস্পার্ম আর জার্ম, সেইটা একসাথে চলে যাচ্ছে তোমার রিডাকশন রোল। রিডাকশন রোলও ওরকম একটা সেট অফ রোল, ধরো দুটো রোল খুব কম গ্যাপ রেখে মাঝখানে চলতে থাকে, দুটো রোলের মাঝখানে ধরো গ্যাপ 0.1 mm এরও কম, এবার সেই দুটো রোলের মাঝখান দিয়ে আমরা পুরো এই যে জার্ম বা এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্ম সেই সবটাকে পাস করাচ্ছি, তাতে কি হবে, সাইজ রিডাকশন হবে। দুটো রোল বা দুটো ধরো শীটের মধ্যে দিয়ে যেটা আমরা প্রেশার দিই, যদি কি হবে, ওটা গুঁড়িয়ে হয়ে যাবে ভেঙে, তো ঠিক সেরকম হয়, একদম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। এবার গুঁড়োটা যখন হয় সেটা শুধু এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্মটা হয়, তার কারণ ওটাতে অনেক বেশি স্টার্চ আছে।
যখন ওই জার্মটা ওই রকম দুটো রোলের মাঝখান দিয়ে যায়, রিডাকশন রোলের মাঝখান দিয়ে যায় আর অত চাপের মধ্যে দিয়ে যায়, ও গুঁড়ো হতে পারে না। তার মেন কারণ ওর মধ্যে অনেক বেশি ফ্যাট আছে আর কিছু পরিমাণ প্রোটিন আছে। ওই ফ্যাটটা কি করে, বেসিক্যালি ওটাকে গুঁড়ো হতে দেয় না জার্মকে। ওটা না তোমার একটা ফ্লেক, যেরকম ধরো পাপড়ি যেরকম হয় ছোট ছোট, ওরকম ওরকম ফ্লেকের মতো তৈরি হয়ে যায়। তো তার ফলে কি হয়, দুটোর সাইজ আলাদা হয়ে যায়। যেটা ওরা বেরোচ্ছে একসাথে, এখনো তোমার রিডাকশন রোল দিয়ে যখন বেরোচ্ছে দুটো একসাথে থাকে, এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্ম আর জার্ম সবটা একসাথে মেলানো, কিন্তু দুটোর সাইজ এখন আলাদা হয়ে গেছে। জার্ম যেটা, সেটা ফ্লেকি প্লায়েবল উইথ ফ্যাট, আর যেটা এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্ম সেটা হয়ে গেছে তোমার পাউডার। এবার তুমি বলো যে আমরা, বা তোমরা যে কেউ বলো যে এটা আমরা কিভাবে তফাৎ করতে পারি, দুটোকে আমরা যদি সেপারেট করতে চাই কিভাবে করতে পারি? তাহলে ওটাকে মানে আলাদা করে দিতে হবে কোনো প্রসেসের মাধ্যমে। কারেক্ট। কি করে আলাদা করবে? এর আগে আমরা ব্র্যান্ড গুলোকে কি করে আলাদা করছিলাম? ওই তো তুমি কোনো বলো। এয়ার পাসিং এর মাধ্যমে বলছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু এয়ার পাসিং এর মাধ্যমে ধরো ব্র্যান্ডটা তো হালকা ছিল, আমরা এয়ার দিয়ে করতে পেরেছি, কিন্তু এখানে আমরা এয়ার পাসিং ইউজ করতে পারবো না, কারণ কি এন্ডোস্পার্ম আর জার্ম দুজনেই ভারী। আমি তোমাকে একটা হিন্ট দিচ্ছি, আমাদের দুটোর শেপ আলাদা, সাইজ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা কি জিনিস ইউজ করতে পারি? সরি, ইউজ করা যেতে পারে? আরেকবার বলবে একটু জোরে? কোনো নেট বা ছাঁকনির মাধ্যমে? কারেক্ট, একদম ঠিক, নেট বা ছাঁকনি, যেটাকে আমরা বলি সিভস, জালি। এই সিফটারের মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি। আমি তোমাকে বলছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি যদি আমরা একটা 600 মাইক্রনের একটা সিভ ইউজ করি, তাহলে যেটা জার্ম পার্টিকেল সেগুলো 600 মাইক্রনের উপরে হবে, সেটা আমাদের উপরে চলে থাকবে অ্যাজ ওভারটেল, আর যেটা নিচে চলে যাবে সেটা হয়ে যাবে আমাদের পাউডার ফর্মের এন্ডোস্পার্ম বা পেরিস্পার্ম। তাহলে আমাদের তিনটে জিনিস পাওয়া হয়ে গেল এই একটা প্রসেস থেকে, প্রথমে ব্র্যান্ড, তারপরে ফ্লাওয়ার আর জার্ম। এত অবধি সবটা ক্লিয়ার তোমাদের কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। স্লাইডস দেখতে পাচ্ছ? সাইড ভিজিবল তো তোমাদের? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এইবার দেখো অনেকগুলো ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্লাইডে। ফার্স্ট ছবিটা হলো B1। যখন আমরা ফার্স্ট ব্রেকের মাধ্যমে আমরা কিনোয়া গ্রেনটাকে পাঠাই, কিনোয়াটা পুরো এরকম ভেঙে একদম তুমি দেখতে পাবে একটা হাফ সার্কেল টাইপের রিং লাইক স্ট্রাকচার রয়েছে, ওটা বেসিক্যালি কিনোয়া জার্ম। আমি তোমাদের যেরকম স্ট্রাকচারে দেখাচ্ছিলাম যে একটা পেরিফেরাল জার্ম পুরো একটা রিং এর মতো পুরো পেরিস্পার্মটাকে ঘিরে রয়েছে, ওই পুরো জার্মটা অলমোস্ট আনড্যামেজড ভাবে আমরা এখানে পেয়ে যাই। আর যেটা সাদা সাদা পার্ট দেখতে পাচ্ছ, যেমন আই এম নট শিওর তুমি আমার কার্সার দেখতে পাচ্ছ কিনা, কিন্তু সাদা পার্টগুলো হলো পেরিস্পার্ম কিনোয়ার, আর এই গ্রিন জায়গাগুলো হলো জার্ম। আমি নিচে একটা ছবি দিয়েছি রিং লাইক স্ট্রাকচার বলে, সেটা বেসিক্যালি অনেকগুলো এরকম জার্ম আমরা যেটা পেয়েছিলাম ব্রেক 1 থেকে, আমরা পুরো কালেক্ট করে আলাদা করে ওই শুধু জার্মগুলোকে, রিং লাইক জার্মগুলোকে একত্রিত করে একটা ছবি তুলেছিলাম, জাস্ট টু শো যে আমরা এই রোলার মিলিং প্রসেসের মাধ্যমে এরকম ভাবে কিনোয়া জার্মটাকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করতে পারি। কিন্তু এরকম একটা জাস্ট এরকম জার্ম আমরা যদি বার করে আনি, সেটাকে অ্যাজ আ কম্পোনেন্ট ওটা সেলেবল নয়, কোনো ইন্ডাস্ট্রি সেটা আমাদের থেকে নেবে না, কারণ কি এটা টু সাম এক্সটেন্ট একটা ম্যানুয়াল প্রসেস, যেখানে ব্রেক 1 এর পরে আমরা বার করে হাত দিয়ে তফাৎ করছি। তো আমাদের কি করতে হতো, একটা এমন প্রসেস বানাতে হতো যাতে আমরা এই জার্মটাকে একটা ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট বা একটা পোটেনশিয়াল ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হিসেবে দেখাতে পারি। তো ব্রেক 1 এর পরে আমরা এই পুরো প্রসেসটাকে পাঠালাম ব্রেক 2-তে। ব্রেক 2-তে তুমি দেখতে পাবে যে ব্র্যান্ড পার্টগুলো আছে তার সাথে একটু একটু জায়গায় জায়গায় সাদা লেগে রয়েছে, তার কারণ কিছুটা পেরিস্পার্ম সরে গেছে ব্র্যান্ড থেকে, কিন্তু পুরোটা যায়নি, এখনো অনেকটা ব্র্যান্ড রয়েছে, ব্র্যান্ড আর এন্ডোস্পার্ম একসাথে রয়েছে। থার্ড ব্রেকে বাকিটুকুও সরে যায়, তার ফলে থার্ড ব্রেকের এন্ডে আমরা যেটা পাই সেটা হলো গিয়ে একদম একটা ফ্লাফি লাইট ওয়েট ব্র্যান্ড। আর তারপরে যখন রিডাকশন রোলে আমি যখন বলছিলাম যে সবকিছু একসাথে চলে যায় পেরিস্পার্ম আর জার্ম, সেটা তুমি দেখতে পাবে এখানে ফটোতে গ্রিনিশ, যেটা একটু হালকা হলদে বা সবুজ রঙের একটা রং দেখা যাচ্ছে, একটু বড় বড় ফ্লেক দেখা যাচ্ছে ওখানে, যেরকম ধরো একটা চিড়েকে হাত অর্ধেক ভেঙে দিলে যেরকম সাইজ হবে, প্রায় বা দুটো তিনটে ভাগ করে নিলে একটা চিড়েকে যেরকম সাইজ হয় ওরকম সাইজে তুমি ফ্লেক দেখতে পাবে। এইগুলো হলো জার্ম, আর বাকি যেটা হোয়াইট পাউডারি সেটা হলো গিয়ে পেরিস্পার্ম।
এই জিনিসটাই তোমরা যেটা বললে, ছাঁকনি দিয়ে আমি যদি ছেঁকে নিই, 600 মাইক্রনের একটা ছাঁকনি দিয়ে ধরো ছেঁকে নিলাম, তাহলে আমার পেরিস্পার্ম নিচে চলে যাবে আর উপরে চলে আসবে জার্ম। এই নিচে আমি দেখো জার্ম ফ্লেক্সের একটা ছবি দিয়েছি। এটা আমি নিজের কাজের জন্য এরকম ভাবে ছবিটা তুলেছি। তো এই পেপারে পাবলিশ করার জন্য একটা পার্টিকুলার টাইপের ছবির প্রয়োজন ছিল, তাই জন্য। তো এই চারটে হলো আমার মেন কম্পোনেন্ট, যেটা আমি কিনুয়া মিল করে পেয়েছি। ফার্স্টেই আছে আমার ব্র্যান্ড, সেটা আমি প্রায় 12 to 14% পেয়েছি। তারপরে আমি পাচ্ছি অ্যারাউন্ড 55 to 60% ফ্লার, যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ কালারটা হোয়াইট, ঠিক যেরকম ময়দার কালার হোয়াইট হয় সেরকম। তার কারণ আমরা ওই সেম ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেছি, সেম প্রিন্সিপাল ইউজ করেছি এই কিনোয়াটাকে ফ্র্যাকশনেট করার জন্য। তারপরে আমরা পাচ্ছি জার্ম, উইচ ইজ অ্যারাউন্ড 23 to 25%। কিনোয়াতে মেন জার্মের পার্টি হলো ধরো 30%, সেখান থেকে 23 থেকে 25% অবধি আমরা বার করে নিতে পারছি। অ্যাকচুয়ালি আরও হয়তো 27% অবধি আমরা বার করতে পারছি, কিন্তু যখন তুমি কোনো প্রসেস বানাও ইউ ডোন্ট রিয়েলি কমিট সো মাচ। আমরা তাই জন্য 27% কমিট করিনি, অ্যারাউন্ড 23 to 25% কমিট করছি, অ্যান্ড যেটা সবসময় অ্যাচিভ করা যায়। ডিপেন্ডিং অন গ্রেন সাইজ, ভ্যারাইটি, অনেক সময় এটা চেঞ্জ হয়। 27% অনেক গ্রেনের ক্ষেত্রে পেয়েছি, বাট সবসময় নাও পাওয়া যেতে পারে। সো টু কিপ ইট সেফ আমরা 23 to 25% তোমার রিপোর্ট করেছি। আর 5 to 7% যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হলো পোলার। পোলার হলো একটা কম্বিনেশন অফ অল আদার 3 ফ্র্যাকশনস, ব্র্যান্ড, পেরিস্পার্ম অ্যান্ড জার্ম। পোলারে ম্যাম এটার নামটা কি বললেন? এর নামটা কি বললেন? পোলার্ড, POLLARD। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। তো এই পোলারটা হলো কম্বিনেশন অফ অল দিস 3 ফ্র্যাকশনস। এটা এখানে 3টে ফ্র্যাকশন এত বেশি রকম ভাবে মিক্স হয়ে থাকে না, ওটাকে কোনো রকম ছাঁকনি দিয়ে বা এয়ার ফ্লো দিয়েও তফাৎ করা যায় না। ধরো ব্র্যান্ডটা এতটাই বেশি ড্যামেজ হয়ে গেছে যে আর ফ্লেকি ফর্মে নেই, একদম ছোট ছোট গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, তখন আমরা আর ওটাকে সিভ দিয়ে আলাদা করতে পারি না। আর একসঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার ফলে এন্ডোস্পার্ম যেটা, সেটাও খুব ফাইন গ্রাউন্ড হয়ে গেছে, সেটাও একটু হালকার দিকে চলে গেছে, ব্র্যান্ডের সঙ্গে চলে যায়। তাই আমরা ওই 5 to 7% অ্যাপ্রক্সিমেটলি পোলার হিসেবে রেখে দিই। চেষ্টা করা হয় সেটা 5%-এর মধ্যে রাখার। যদি আমরা এই পোলারটাকে সেপারেট করতে যাই না, আমাদের এই 3টে ফ্র্যাকশনের মধ্যে কোথাও না কোথাও পাঠাতে হবে, সেক্ষেত্রে কি হয়, এটার পিওরিটি নষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা যে প্রসেসটা বানাচ্ছিলাম সেখানে আমরা মেইনলি কিনোয়া জার্মের উপর ফোকাস করছিলাম, যাতে এই জার্মের পিওরিটি নষ্ট না হয়, সেই জন্য আমরা পোলার রেখেছি অ্যারাউন্ড 5 to 7%। এই প্রসেসটা এমনভাবে তৈরি করতে হতো যাতে আমরা কিনোয়া জার্মটাকে একটা ইকোনমিক্যালি ভায়াবল, ইন্ডাস্ট্রিয়ালি স্কেলেবল প্রসেস হিসেবে বানাতে পারি। তো সেখানে জার্মটা যেহেতু মেন ফোকাস ছিল, আমরা চেষ্টা করেছি বাকি প্রোডাক্টগুলোকে এমনভাবে রাখতে যাতে সেটার কোনো না কোনো ইউটিলাইজেশন হয়। তার কারণ কোনো ইন্ডাস্ট্রি তোমার প্রসেস নেবে না যখন তুমি বলছো যে একটা গ্রেনের শুধু 25% তুমি ইউজ করবে, তো বাকিটা কি করবে? সো ইউ ক্যান নেভার সে যে বাকিটা ওয়েস্টেজ, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম পার্টিকুলার ইউজ অফ রেস্ট অফ দ্য কম্পোনেন্টস টু। পোলার্ড ইউজুয়ালি খুবই মোস্টলি ওটা ফিডের জন্য চলে যায়, বা ধরো ফাইন ব্র্যান্ড হিসেবে ইউজ হয়। আর ব্র্যান্ড আর পেরিস্পার্মের আলাদা আলাদা তোমার যেরকম উইটের তোমার ইউটিলাইজেশন আছে, সেম ভাবে ব্র্যান্ড, কিনোয়া ব্র্যান্ড আর ফ্লাওয়ারেরও আছে। ওয়ান অফ দ্য ইউটিলাইজেশন যেটা আমি তোমাদের বলতে পারি সেটা হলো কিনোয়া ফ্লাওয়ারও অ্যামিনো অ্যাসিড রিচ। তো এই যে এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো, ওটা কিনোয়া জার্মের সাথে ফ্লাওয়ারেও অনেকটা পরিমাণে আছে। তো আমরা আরামসে যে কোনো ময়দাকে ওটাকে রিপ্লেস করতে পারি কিনোয়া ফ্লাওয়ার দিয়ে টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট, সো দ্যাট আমাদের টোটাল যে অ্যামিনো অ্যাসিড কন্টেন্ট যেটা জার্মে ছাড়াও ফ্লাওয়ার বা ব্র্যানে আছে সেটাও ইউটিলাইজ হচ্ছে। আর মেন প্রসেস যেটা কিনোয়া জার্মের, সেটা আমরা অ্যারাউন্ড 25% পাচ্ছি, এবং সেটাকে বলতে পারি আমি যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি স্কেলেবল অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি ভায়াবল। এই প্রসেসটা আমরা CFTRI-তে অলরেডি পাস করিয়েছি, এবং একটা কোম্পানি অলরেডি দে হ্যাভ বট আওয়ার টেকনোলজি। সো আই এম রিয়েলি ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড প্রাউড about this technology. I keep talking about it. And the next slide talks about the scanning electron micrographs of quinoa grain. এখানে ধরো তুমি যদি মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে গ্রেনটাকে দেখার চেষ্টা করো সেরকমই, কিন্তু এটা একটু গোল্ড স্প্ল্যাটারিং করে একটু অন্য রকমভাবে এটাকে ধরো মাইক্রোগ্রাফগুলো তৈরি করা হয়েছে। ফার্স্ট যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সেটা একটা হোল গ্রেনের নাম A লেখা, যেটাতে সেটার উপরের যে সারফেসটা, এই পার্টগুলো হলো ব্র্যান্ড, আর এই পুরোটা হলো একটা গ্রেন। বিতে
এটা গ্রেনটার ক্রস সেকশন। এই যে আমরা বলছিলাম পেরিফেরাল গ্রেন, পেরিফেরাল জার্ম, এই গ্রেনটার এটা যদি ক্রস সেকশন করো তুমি দেখতে পাবে এইখানে একটা গ্রেনের পার্ট মাঝখান দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে গ্রেনটাকে। এই জার্মটা এখান থেকে শুরু করে এই পুরো ঘুরে এখানে আবার এসে শেষ হয়েছে। সেটাকেই যদি তুমি একটুখানি আরো ম্যাগনিফাই করো তুমি দেখো নিচে দেখতে পাবে সি আছে। তো সি হলো আরো বেশি ম্যাগনিফাইং করে জার্মটাকে দেখানো হচ্ছে, যেখানে এই মাঝখানে পার্টটা হলো জার্ম, উপরে হলো পেরিকার্প আর নিচে হলো পেরিস্পার্ম। সরি। ফার্দার ডিতে তুমি দেখতে পাবে যে একটা পুরো জার্মকেই আমরা মাইক্রোগ্রাফি দেখেছি। ব্রেক রোলে ফেলার পর যে জার্মগুলো আমাদের আলাদা করে বেরিয়ে আসছিল সেই জার্মটাকে আমরা মাইক্রোগ্রাফি দেখেছি। তুমি দেখতে পাবে যে এখানে একটা সামান্য একটা ক্র্যাক আছে, আর ওইটুকুই একটা জার্মের লস আমাদের হচ্ছে যখন আমরা ব্রেক ওয়ানে পাচ্ছি। বাকি পুরো জার্মটা একটা অলমোস্ট আনড্যামেজ জার্ম আমরা পেয়ে যাচ্ছি, আর সেই জার্মটাই ফার্দার যখন ফ্লেক হয়ে আসছে আমরা ওটাকে অলমোস্ট 25% অফ দ্য হোল গ্রেন আমরা ওটাকে জার্ম হিসেবে পেতে পারছি। তার পাশের ছবিটা হলো জার্মেরই আরেকটু ফোকাসড একটা ছবি, যেখানে কিছু কিছু স্টার্চ গ্র্যানিউলস স্টিকিং টু দ্য জার্ম সারফেস দেখতে পাচ্ছ। বেসিক্যালি প্রোটিন ম্যাট্রিক্সের উপর স্টার্চ গ্র্যানিউলগুলো কিভাবে লেগে থাকে সেটা দেখানো হচ্ছে। Now the process we have taken is a roller milling process and this is a physical process. যখনই তোমরা কোনো ফিজিক্যাল প্রসেসে কাজ করবে জানবে যে এটা কেমিক্যাল প্রসেসের মতো কাজ করে না। কেমিক্যাল প্রসেসে যখন আমরা কোনো জায়গা থেকে স্টার্চ এক্সট্রাক্ট করি ইট উইল বি পিওর স্টার্চ, whereas ফিজিক্যাল প্রসেস অনেক বেশি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হয়, কিন্তু একটা প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট রিচ ম্যাট্রিক্সে সামান্য পরিমাণ স্টার্চ সবসময় এখানে তুমি পাবে, but that gives a synergistic effect of nutrients and other functionality. তো এইসব ডেটা বা ছবি থেকে আমি এটা বলতে পারি যে আমাদের যে কিনোয়া গ্রেন সেখানে জার্মটা হলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এবার কিনোয়া জার্ম নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই, we need to do a little more study on quinoa germ. We have already proved that quinoa literature says quinoa germ is nutritious, and we have developed a process that can give you around 25% of quinoa germ, which is economically viable and industrially scalable. So once you have a roller mill or you have a mill setup, you can run this grain and make money out of it. That's one part of it. Now, what do we get out of quinoa germ? কেন আমরা quinoa germটাকে খাবো than quinoa? একটা সিম্পল রিজন হলো quinoa একটা হোল গ্রেন, অনেক সময় সেটা টেস্ট মানুষের পছন্দ হয় না। আমরা ওটা খাই যে নিউট্রিশনের কারণে, সেটা ওই টোটাল গ্রেনটার মধ্যে আছে। আমরা যদি টোটাল গ্রেনটাকেই গ্রেনের নিউট্রিশন পার্টটাকেই বার করে তোমাকে দিয়ে দিই, ইট উড বি লিটল মোর এক্সপেন্সিভ, কিন্তু তুমি যে নিউট্রিশনের জন্য খেতে চাইছো সেই জার্ম পার্টটা আমি তোমাকে হাতে করে দিয়ে দিতে পারছি। তো সেই কারণে আমরা এটার উপর কাজ করছিলাম। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কিনোয়া অনেক সময় মানুষ ভাতের মতো করে খায়, বা অনেক ক্ষেত্রে কিনোয়াটাকে কী করে ইউটিলাইজ করা যাবে সেটা নিয়ে অনেক রকম কনফিউশন আছে, বা সবসময় হয়তো আমরা যেরকমভাবে খাবার খেয়ে থাকি তাতে কিনোয়াটাকে আমাদের প্যালেটে অ্যাকসেপ্টেবল সবসময় হয়ে ওঠে না। তো সেইগুলো থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই বলতে পারো যে কিনোয়া জার্ম যদি তোমরা দেখো ওটা একটা ফ্লেকের মতো হয়ে গেছে। এবার কিনোয়া জার্মটাকে তুমি যে কোনোভাবে ইউজ করতে পারো। ফর এক্সাম্পল তুমি পিৎজা টপিংয়ের উপর দিতে পারো, দিতে পারো। যেরকমভাবে তুমি চিলি ফ্লেক্স দাও, তুমি কিনোয়া জার্ম ফ্লেক্স দিয়ে দিলে, একটু সল্টেড বা একটু ওটার উপর কোনো রকম মশলা লাগিয়ে, সো ওটা ওইভাবে চলে গেল। আর কোনো ইনস্ট্যান্ট নুডলসের মশলা দিতে চাও দিতে পারো, বা ওটাকে তুমি গ্রাইন্ড করে অ্যাজ আ প্রোটিন পাউডার কোনোভাবে ইউটিলাইজ করতে পারো, তুমি সেভাবেও করতে পারো। আমি পার্টিকুলারলি কিনোয়া জার্মের ফুড সিস্টেমে কীভাবে কাজ করছে দেখার জন্য পাস্তা বানিয়েছি, অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস ওয়ান্ডার্স। ইনফ্যাক্ট কিনোয়া জার্মের যে এত ভালো প্রোটিন আছে সেটা যখন আমি ডিউরাম ভিটের সঙ্গে বানিয়ে দেখেছি, পাস্তার স্ট্রেংথ অনেক বেশি বেড়ে গেছে। সো দ্যাটস হাউ কিনোয়া জার্ম হ্যাজ আ লট অফ potential, I would say, as an individual component, কিন্তু সেটা শুধু লিটারেচার দেখালে হয় না, we have to prove that. তো তার জন্য আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছি। তো এই পাই চার্টটা যদি তোমরা দেখতে পাবে যে এটা কিনোয়া জার্মের কি কি প্রোটিন আর ফ্যাট আছে সেটার কম্পোজিশনাল একটা পাই চার্ট। একদম প্রথমে আমি যখন তোমাদের নিউট্রিশনাল কম্পোজিশন দেখাচ্ছিলাম সেটা ছিল একটা হোল কিনোয়া গ্রেনের, whereas এইখানে যখন আমি দেখাচ্ছি এটাকে আমি শুধু কিনোয়া জার্মের বলছি। কিনোয়া জার্মে অলমোস্ট
35% হলো প্রোটিন। আর এখানে যদি ফ্যাট দেখতে চাই অ্যারাউন্ড 21% হলো ফ্যাট। আর এখানে কার্বোহাইড্রেটটা তুলনায় অনেক কমে গেছে। তার কারণ এটা একটা কনসেন্ট্রেটেড ফর্ম অফ প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট, যেখানে কার্বোহাইড্রেটটা অনেক কম। তাই যদি আমি কানেক্ট করি, তো কিনোয়া গ্রেনে ছিল আমার 12 to 19% বা 16% অফ প্রোটিন, যেখানে এখানে আছে 35%, which is thrice the amount. আর ফ্যাট ছিল অ্যারাউন্ড 5 to 8%, সেখানে এখানে আছে 21%, সো অনেক বেশি রয়েছে। আর এটার যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেটা হলো অ্যামিনো অ্যাসিড কম্পোজিশন। তাই কিনোয়া জার্মের পার্টিকুলার একটা অ্যামিনো অ্যাসিড কম্পোজিশন আমরা রান করেছি HPLC-তে। তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলমোস্ট সব এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস প্রেজেন্ট আছে। আর পার্টিকুলারলি লাইসিনটাকে আমি হাইলাইট করেছি, কারণ কি লাইসিন আফটার অল ইজ লিমিটিং অ্যামিনো অ্যাসিড ইন কনভেনশনাল সিরিয়ালস। তো লাইসিন তোমরা দেখতে পাবে যে অলমোস্ট 5.55 গ্রাম পার 100 গ্রাম অফ প্রোটিন লাইসিন পাওয়া যাচ্ছে এই কিনোয়া জার্মে। There has been some nutritional characterization of quinoa seed as well. A lot of reports were available for quinoa antioxidant or total polyphenol components. Now what we have tried to do here is to compare between whole quinoa flour and the quinoa germ. And you can see the total phenolic components were much higher in just quinoa germ than the whole quinoa flour. And that's only and only because we have taken the most nutritious part, which has got the other phytochemicals too. ম্যাম হ্যাঁ, ম্যাম বলছি আগের স্লাইডটা একবার একটু দেখাবেন? নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ ম্যাম। অল রাইট। তো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যাপাসিটি যেটা, সেটাও তুমি দেখতে পাচ্ছ যে কিনোয়া গ্রেনের থেকে জার্মে অনেক বেটার। তার মেন কারণ হলো এটা হলো কনসেন্ট্রেটেড ফর্ম অফ nutrition sources. I just wanted to mention, if any of you want the slides later, I can always share. There's no problem about that. So we'll go to functional properties. So first we'll talk about the water holding, oil holding and bulk density. এগুলো হলো functional properties. আমরা হোল কিনোয়া ফ্লাওয়ার আর কিনোয়া জার্মের মধ্যে একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করে দেখার চেষ্টা করেছি যে ওদের ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বা অয়েল হোল্ডিং ক্যাপাসিটি কীরকম। ওয়াই দিস থিংস আর নেসেসারি? যখন আমরা কোনো ফুড প্রোডাক্ট বানাচ্ছি, তো তার ওয়াটার হোল্ডিং বা অয়েল হোল্ডিং ক্যাপাসিটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট। কারণ কি, ধরো আমি ব্রেড বানানোর চেষ্টা করছি, তো আমার ফ্লাওয়ারে যদি আমি জার্ম অ্যাড করি, তো সেখানে আমার ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে না কমবে সেটা আমার জানা দরকার। তো তার জন্য আমরা কিছু টেস্ট করে এগুলো জানতে পারি। তো আগে থেকে যদি জানা থাকে, আমরা অ্যাকর্ডিংলি ওয়াটার বা অয়েল এগুলোকে আমরা বেশি করে দেবো সেই পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট যদি ইউজ করি। পার্টিকুলারলি আমি বাল্ক ডেন্সিটির উপর ফোকাস করতে চাইবো। এটা বাল্ক ডেন্সিটি হোল কিনোয়া ফ্লাওয়ারের থেকে অনেক বেশি। তার মেন কারণ হলো এখানে প্রোটিন অনেক বেশি আছে, প্রোটিনের ডেন্সিটি খুবই হাই। আর যেহেতু জার্ম ইজ হাই ইন রিচ ইন প্রোটিন, এটার বাল্ক ডেন্সিটি তোমার টোটাল হোল কিনোয়া ফ্লাওয়ারের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট টেবল ইজ অ্যাবাউট লিস্ট ডিলেশন ক্যাপাসিটি। লিস্ট ডিলেশন ক্যাপাসিটি কী করে চেক করে? বিভিন্ন পার্সেন্ট সলিউশন বানিয়ে, ধরো 2 গ্রাম স্যাম্পল আমি 100 ml জলে দিলাম, তো ওটা আমার 2% সলিউশন হলো। এরকম 2 থেকে 26-28% অব্দি সলিউশন বানিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। যত তাড়াতাড়ি জিলেশন হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি একটা জেল তৈরি হচ্ছে, যেখানে টেস্ট টিউবটাকে আমি উল্টো করে দিলেও জেলটা পড়ে যাবে না, সেটাকে আমরা লিস্ট ডিলেশন ক্যাপাসিটি বলছি। এটার থেকে এটা বলতে পারি যে ধরো স্যুপ বানাতে চাইছো, সেখানে আমি একটা অ্যাজ আ স্টার্চ যেরকম আমরা ইউজ করি একটা জেলিং ক্যাপাসিটির জন্য, কিনোয়া জার্মও সেই ক্যাপাসিটি ভালো করেই এটা থাকবে। তার মেন কারণ ইট হ্যাজ আ গুড লিস্ট ডিলেশন ক্যাপাসিটি। অ্যারাউন্ড 12% সলিউশনে আমরা মোটামুটি একটা উইক জেল পেয়ে যাই, আর 14% ইট ইজ এ প্রিটি গুড স্ট্রং জেল আমরা পাই। Now we have all the protein and fat in our quinoa germ. That's wonderful. But যেই মুহূর্তে আমাদের কিনোয়া কোনো জিনিসে ফ্যাট বেশি থাকছে, সেই মুহূর্তে আমাদের শেলফ লাইফ লিমিট হয়ে যায়। Anybody, why does that happen? You think rancidity could be a reason?
কেউ উত্তর করে থাকলে আমি শুনতে পাচ্ছি না। Okay, আমি let's go ahead বলছিলাম with ওই it. র্যান্টিডিটির হ্যাঁ, কারণে একটা ডিটোরিয়েট yes, হয়ে যায়। absolutely. Rancidity কারণে ডিটোরিয়েট করে। বলতে পারো কোন এনজাইম তাতে হেল্প করে বা কি রকমের rancidity হতে পারে? আর লাইপেজ মেইনলি হেল্প করে। কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তো লিপিডসটাকে লাইপেজ ব্রেক করে দেয়। তো সেটা যদি আমাদের কোনো রকম ভাবে আমরা ওটাকে কমিয়ে দিতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো কম্পোনেন্টকে আমরা বেশি দিনের জন্য শেলফ স্টেবিলিটি দিতে পারবো। তো এখানেও আমরা সেটারই চেষ্টা করেছি। আমরা কিছু হিট ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, মাইক্রোওয়েভ আর ইনফ্রারেড দিয়ে তার কিছু ক্যারেক্টারাইজেশন করেছি আর একটা স্টোরেজ স্টাডি করেছি। সো এখানে আমরা বিভিন্ন MRT 1, 2, 3 আমরা ট্রিটমেন্টটাকে এভাবে নাম দিয়েছি। তো আমরা অ্যাক্সেলারেটেড কন্ডিশনে একটা স্টোরেজ স্টাডি করে দেখেছি। অ্যাক্সেলারেটেড কন্ডিশন হলো 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর 98% রিলেটিভ হিউমিডিটিতে করা হয়, যেটা অ্যাম্বিয়েন্টের থেকে অনেক বেশি টেম্পারেচার আর রিলেটিভ হিউমিডিটিতে করা হয়। তার মেন কারণ হলো আমরা অনেক কম সময় দেখতে চাই যে আমাদের স্টোরেজ স্টাডি কীরকম রেজাল্ট দিচ্ছে। এটা বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটা প্রসেস, যেখানে যে কোনো একটা প্রোডাক্টকে কত তাড়াতাড়ি আমরা যদি শেলফ লাইফটা চেক করতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি সেই প্রোডাক্ট মার্কেটে লঞ্চ করা যাবে। তো সেটার উপর খেয়াল রেখেই অ্যাক্সেলারেটেড টেম্পারেচারে এটা ইউজুয়ালি অ্যাক্সেলারেটেড কন্ডিশনে করা হয়। তো মেন একটা শেলফ লাইফ স্টাডি তো আমরা করেইছি, কিন্তু তার আগে আমরা একটা ময়েশ্চার অপশন আইসোথার্ম রান করেছি। ইট ইজ আ মেশিন দ্যাট ওয়ার্কস অন আ পার্টিকুলার সফটওয়্যার, যেখানে আমরা যদি মেনশন করে দিই যে আমরা কীরকম প্যাকেজিং ইউনিটে রাখতে চাই বা কত গ্রাম একটা প্যাকেটে রাখবো, আমরা যেরকম একটা ধরো পেট পি প্যাকেট করবো, তার থিকনেস কীরকম হবে, একটা সারফেস এরিয়া কত আছে প্যাকেটটার, এইগুলো ডিটেল যদি আমরা পুট করি, ও আমাদের বলতে পারে, একটা প্রেডিক্ট করতে পারে, আমি বলবো, যে কত দিনের শেলফ লাইফ দিতে পারে। তো এখানে তোমরা দেখছো যে ওরা অ্যাক্সেলারেটেড আর অ্যাম্বিয়েন্ট দুটো কন্ডিশনে কি আমাদের শেলফ লাইফ হতে পারে সেটা একটা প্রেডিক্টেড শেলফ লাইফ এখানে দিয়ে রেখেছে। কারেক্ট? তো এইটার উপর বেস করে আমরা ফার্দার আমাদের নিজেদের শেলফ লাইফ স্টাডি করে রেখেছি, স্টোরেজ স্টাডি, যেখানে প্রত্যেক টাইমে আমরা স্যাম্পল ড্র করতাম আর চেক করতাম যে লাইপেজ কিরম আছে বা না আছে। তো এটা একটা ইনিশিয়াল লাইপেজ অ্যাক্টিভিটি টেস্ট, যেটা আমরা টেস্ট করার পর তখনই দেখেছি যে লাইপেজ কতটা কমে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের ফলে লাইপেজ অনেকটাই কমে গেছে, যেখানে যে কন্ট্রোলে প্রায় 6 ইউনিট পার লিটার ছিল, সেখানে এটা অনেক কমে গেছে অন্যান্য ট্রিটমেন্টগুলোতে। আমরা যে অ্যাক্সেলারেটেড কন্ডিশনে যখন স্টোরেজ স্টাডিটা করছিলাম, বিভিন্ন স্যাম্পল একটা সার্টেন পয়েন্টের পরে প্রায় 10% ময়েশ্চার কন্টেন্ট আর ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি 0.75 এর উপরে চলে যাচ্ছিল, আর তারপরে ওটা র্যান্সিড হয়ে যাচ্ছিল, তারপরে ওটা আর খাওয়া যাচ্ছিল না। তো সেই যে দিনে এটা হয়েছে, এই 0, 15, 30, 45 এগুলো ছিল আমাদের উইথড্রল টাইম পিরিয়ড, আমরা এই ইন্টারভালে উইথড্র করেছি। তো you can see that MRT1 is getting spoiled at around 60 days time point, and MRT2 little more, 75, and then the next treatment had little more time, 90 days. তো এরকম ভাবে আমরা ফিগার আউট করেছি, যখন আমরা টোটাল রান করেছি একটা অলমোস্ট 3-4 মাসের আমরা রান করে দেখেছি স্টোরেজ স্টাডি, যে অ্যাম্বিয়েন্ট নয়, অ্যাক্সেলারেটেড কন্ডিশনে, যে কোন সময় জিনিসগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো এই ডেট আমরা পেয়েছি যেটাতে অ্যাকচুয়াল স্টোরেজ স্টাডিতে খারাপ হয়েছে, আর সাথে আমরা পেরক্সাইড ভ্যালুও চেক করে গেছি ওভার দিস হোল পিরিয়ড। তাতে তুমি দেখতে পাবে যে কন্ট্রোল যেটা স্যাম্পল, সেটা অনেক তাড়াতাড়ি আমরা উপরে পেরক্সাইড ভ্যালু লেভেল বেড়ে গেছে, অ্যান্ড ইট রিচড আপ টু অলমোস্ট 34.5 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ অক্সিজেন পার কেজি অফ অয়েল। কিন্তু যদি অন্যগুলোতে দেখো, MR1 থেকে IR2 সবকটা, দ্য peroxide value had been restricted much better. Peroxide value is nothing but the components that you get after oxidation. ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে, তারপর থেকে পেরক্সাইড ভ্যালু তৈরি হচ্ছে। লাইপেজ ফ্যাটের উপর কাজ করে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আরও ব্রেকডাউন হয়ে পেরক্সাইড ভ্যালু আসবে, পেরক্সাইড তৈরি করে। তো সেই ভ্যালুটা হলো আমাদের একটা বলতে পারো মার্কার যে আমাদের rancidity কতটা রেস্ট্রিক্টেড হয়েছে। সো উইথ দিস রেজাল্ট আই ক্যান সে দ্য rancidity ওয়াজ রেস্ট্রিক্টেড। তাই আই ক্যান সে আওয়ার ট্রিটমেন্টস ওয়ার্কড। তো এই ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা যদি দেখতে চাই যে আমাদের শেলফ লাইফ, যেটা
একটা প্রেডিক্টেড ছিল আর যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ট্রিটমেন্ট করে দেখেছি সেটার একটা কম্পারেটিভ টেবল আমি এখানে দিয়েছি। সো উই ক্যান সি দ্যাট ফর প্রেডিক্টেড শেলফ লাইফ বাই দ্য সফটওয়্যার we had around 6 days, whereas we got actually 8 days of those germ in our ambient accelerated temperature. And for other grains, other treatments, I would say the numbers were nearby. যেখানে প্রেডিক্টেড ছিল 66 ফর MRT1, আমরা একটু কম পেয়েছি। অ্যান্ড আবার যেখানে MR2 MRT2 তে 81 ছিল, আমরা একটু কম 75 পেয়েছি, বাট দে আর রিলেটেবল। I can say that whatever was suggested by the software, we could achieve the similar results. যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট যখন আমরা রিপোর্ট করতে যাই তার আগে ওটা আমাদের কনফার্ম করতে হয়। So this is Amrita, kind of please mute. Get you muted. It's okay. Oh, okay. Amrita, please carry on. ওকে ওকে। তো এটা এটা একটা কম্পারেটিভ স্টাডি যেখানে আমি বলতে পারি যে আমরা কনফার্ম করার যখন চেষ্টা করেছি, সো বোথ অফ দ্য রেজাল্টস ওয়্যার রিলেটেবল। So at the end of this, I can say this is my germ story where we had quinoa grain. We made a novel milling process where we could get our quinoa germ, which is pretty good in its purity. I would say almost 82% purity and more than 80% yield. And all this is reported already in other research articles published by our team. And further, when we have so much of fat in a component, we know that it is going to be affected by the lipase, and we did some microwave and IR treatments, and we could actually stop the lipase working on it. So once the lipase activity was restricted, we can get a stabilized germ, which is good for any kind of food product development. So I can call quinoa germ a nutrition powerhouse because আমরা যদি হোল গ্রেনের সাথে কম্পেয়ার করি, I would always say that quinoa germ has twice the protein, 2x protein than the whole grain, thrice the fat, and twice the minerals. This is something we have researched, reported, and we have cross-checked multiple times. Also, if I look at its functional properties and other shelf life activities, I can say that this is a good essential component of quinoa grain, which can actually act as a individual and functional component in any kind of food product development, or it can be utilized as such, as I said, as chili flakes. You can use just quinoa flakes on your pizza. So I hope you like the presentation. Quinoa is something that has always got my attention and interest. I hope you all like it too and start working or studying about it more. Quinoa germ is something that I say that it is the superfood that we are looking for. Quinoa, whole quinoa is, of course, it is a superfood, but the superiority of quinoa is in its germ, and we have the quinoa germ. I hope we get to see that in market and shelves very soon. And thank you for your attention. If there are any questions, please let me know. Thank you. Thank you. It was really an enlightening session. And সবথেকে বড় কথা, in a very lucid language. Our IQAC coordinator, Dr. Alpana Rai, has joined in the meantime, and I request her to say a few words. Thank you, Dr. Amrita. Can you hear me? Yes, Yes. I can absolutely hear you. Yeah, thank you. On behalf of Prashanta Chandra Mahavidyalaya Mahavidyalaya, we want to thank you so much, Dr. Amrita Roy, the mining specialist, Northern Crops Institute, North Dakota State University, Fargo, USA. It was an excellent session, and the presentation also. We have come to know the importance and the processing of the quinoa in quinoa processing. And thank you once again. You have taken your valuable time for us to deliver a wonderful session for our students, for us also. So thank you. I want to thank also the Food and Nutrition Department, and especially all the faculties and the students who are here, and we are all enriched by your excellent deliberation, very excellent lecture also. So and the Tanima also mentioned, very lucidly we explained it, because quinoa. Thank you so much. I hope everybody could understand. Yeah. It's an excellent.
and quinoa is such an important, and we always call it as a superfood. So germs, how do we kill it? So an excellent once again, and thank you the whole organizing team for this. Yes, absolutely. Meet you soon. Thank you. Thank you, Alpanadi. I would request Goody to carry the rest of the session. Any questions from the student side? Anyone who wants to ask anything to our speaker today? কেউ যদি বলতে চাও একটু বলো। And if you have any questions later on, you can always reach out to me on my email. So that's absolutely fine. Okay. And I just want to ask you one thing, that আমরা তো এখানে ডালিয়া খাই, ডালিয়া and quinoa, এটার ভেতরে ডালিয়াকেও আমরা বলি আমাদের ইন্ডিয়ানের ভেতরে সুপারফুড ডালিয়া, বিকজ ফ্যাট থেকে শুরু করে হাই ফাইবারাস এইসব দিয়ে। কিনোয়াতে আরো বেশি আছে, কিন্তু কিনোয়াটা আমরা লাঞ্চে থেকে which is more better between the ডালিয়া and quinoa? ডালিয়া যেটা, সেটা আমি বলতে পারি উইট থেকেই তো তৈরি হয়, যেটা আমরা উইট গ্রিটস কে বেসিক্যালি আমরা ডালিয়া বলি। তো আই ক্যান টেল ইউ ওয়ান থিং, দেয়ার ইজ নো কম্প্যারিজন টু উইট। উইট এমন একটা জিনিস না, আমাদের উইটের গ্লোবাল প্রোডাকশন এত বেশি, 60 মিলিয়ন মেট্রিক টন উইট রোজকার দিনে ইউটিলাইজ হচ্ছে আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ডে। উই ক্যান নেভার আউটগ্রো উইট, সো দেয়ার ইজ নো সেকেন্ড থট। কিন্তু যদি নিউট্রিশনের দিক থেকে দেখি, quinoa definitely has better protein and amino acid balance, বা ফ্যাটও যদি বলি তো যেটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস পিউফা বিশেষ করে কিনোয়াতে অনেক বেশি দ্যান উইট। তো সেই সব দিক থেকে আমি বলবো অলওয়েজ quinoa বেটার দ্যান উইট। হ্যাঁ, obviously এখানে একটা ব্যাপার আছে, এটা গ্লুটেন ফ্রি বোধহয় কিনোয়াটা, গ্লুটেন ফ্রি। যাদের একটু উইট রেজিস্ট্যান্স আছে বা গ্লুটেন রেজিস্ট্যান্স আছে তাদের জন্য বোধহয় ডালিয়া থেকে কুইনোয়াটা বেটার। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। আর যেহেতু এটা গ্লুটেন ফ্রি, সেটা একটা বড়, কারণ কি আজকে আমাদের দেশে সত্যি কথা বলতে ইভেন কয়েক বছর আগে অবধি আমাদের যা স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট বলতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি less than 1% people are affected by celiac disease, but today it is not like that. We see the number increasing. তো সেক্ষেত্রে কিনোয়া এমন একটা জিনিস যেটার প্রোটিন আছে, ফ্যাট আছে, সব আছে, বাট গ্লুটেন নেই। So it can actually reach a larger amount of population who are little gluten intolerant or resistance আছে ওদের কোনো বিষয়, তো তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব ইউজফুল। I would also like to highlight, তোমাকে জিজ্ঞেসই করছি যে what is the cost in comparison to wheat and rice and dalia per 100 gram? দাম আমি যদি বলি সত্যি কথা বলতে প্রায় 2 থেকে 3 গুণ হবে কিনোয়ার দাম, যদি আমরা সত্যি সেভাবে দেখতে চাই। একদম আমি কাজ করার সময় বাল্কে কিনতাম, তাতেও অনেক বেশি দাম পড়তো। দ্যাট ইজ ফর শিওর। কিনোয়া এখনো সেই জায়গায় হয়তো আসেনি যেখানে অত বেশি কাল্টিভেশন হয় না। যত কাল্টিভেশন হবে আমরা আরো কম দামে পাবো। অ্যান্ড দ্য মেন আইডিয়া, সত্যি কথা বলতে CFTRI একটা CSR ল্যাব, CSR হলো কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ। ওদের কাজটাই হলো এমন এরিয়ায় কাজ করা যেটা এগ্রিকালচারকে হেল্প করবে। দেয়ার জব ইজ টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ বিটুইন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাকাডেমিয়া। তো এই জন্য CSR সব ল্যাবেই, CFTRI ফুড নিয়ে কাজ করে বা অন্য যে কোনো জায়গায় CDRI, CTRI সব জায়গাতেই বিভিন্ন প্রসেস হয়, যেটা আমরা যেমন এই যে আমরা টেকনোলজিটা তৈরি করেছি, উই ডিডন্ট ট্রাই টু মেক আ পেটেন্ট আউট অফ ইট, উই কেপ্ট ইট অ্যাজ আ টেকনোলজি। কারণ কি যেই মুহূর্তে পেটেন্ট হবে, 1 নম্বর পেটেন্টে অনেক বেশি সময় লাগে, 3-4 বছর লাগবে। আর অ্যাজ আ PhD স্কলার আই ডিডন্ট হ্যাভ সো মাচ টাইম কি আমি ওটার উপর দেবো। But at the same time, most scientists in CFTRI do not work on patents. They try to make process and technology and they submit it to CFTRI. যখন এই টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রির কাছে যাবে, যাতে কম পয়সায় গভর্নমেন্ট একটা ইনস্টিটিউট থেকে তুলনায় কম পয়সায় অনেক স্টার্টআপরা এই টেকনোলজিগুলো কিনতে পারে। এখন বিউলার ইন্ডিয়া কিনলে একরকম দাম হতে পারে, বাট মোস্টলি দামটা সেট করে দেওয়া হয়, যে দাম হবে সেই দামেই সবার কাছে বিক্রি হবে, মোটামুটিভাবে এরকম ফলো হয়। দেয়ার আর সার্টেন কিছু টেকনিক্যালিটিস আছে যেটা আমিও নিজেও খুব একটা ভালো করে অ্যাওয়্যার নই, কিন্তু এই টেকনোলজি শুধু আমারটা বলে না, এরকম অনেক টেকনোলজি CFTRI এর কাছে আছে। কিছু কিছু তো ফ্রি টেকনোলজিস ওরা স্টার্টআপদের দেয়, আর বাকি মেইনলি উদ্দেশ্যটাই হলো যাতে কম দামে সবার কাছে যেতে পারে, পৌঁছতে পারে। The social benefit of research. Absolutely, absolutely.
তার জন্যই মানে এই টেকনোলজিতে আমাদের নাম থাকে, বাট উই ডোন্ট গেট এনিথিং আউট অফ ইট। উই ওয়ার্ক অ্যান্ড উই জাস্ট হ্যাভ দ্য নেম। উই গেট পেপার মেবি, রিসার্চার হিসেবে আমরা মানে রিসার্চ আর্টিকেল বার করতে পারি, সেটা অনেক, বাট দ্যাটস অল অ্যাবাউট That's ইট। great. That's great. So, students, you don't have any questions? স্টুডেন্টরা ইউজুয়ালি আমার অনেক একটা বেশি প্রশ্ন আছে। লজ্জাও পায় ম্যাম কথা বলতে। Yes, Ritika. Yes, Ritika. Ritika. Yes, Ritika, say. ম্যাম, কিনোয়া কি রাজেটোজেনিক হবে? হুইটে তো মানে মোটামুটি রাজেটোজেনিক, মানে হুইটের হতে পারে, কিনোয়া কি ওরকম হবে? আরেকবার তুমি রিপিট করবে প্রশ্নটা, একটু ধীরে ধীরে বলবে। ম্যাম, কিনোয়া কি রাজেটোজেনিক হতে পারে? মানে হুইটের হবে এরকম টাইপের। You can write the question. You can text the question. Yes, maybe. Shreyoshi, if you have questions, say. Shreyoshi, হ্যাঁ questionটা ম্যাম, বলো। ম্যাম বলছি কারোর মানে আমি অমৃতা ম্যামকে এটা বলছি যে ম্যাম কারোর যদি আটা খেলে কোনো রকমের কোনো পেটের কোনো প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে কি সে কিনোয়াটা খেতে পারে? ও মিউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে অ্যাজ সাচ কোনো সম্পর্ক নেই কিনোয়ার সঙ্গে আটার। তবে যদি এমন হয় যে আটা এই জন্য খেতে পারছে না কারণ তার গ্লুটেন ইনটলারেন্স আছে, বা হয়তো সিলিয়াক আছে, বা গ্লুটেন সেন্সিটিভিটি আছে, সেক্ষেত্রে কিনোয়া ডেফিনেটলি এটা একটা গুড অল্টারনেটিভ, অ্যান্ড গিভেন দ্য হাই প্রোটিন অ্যামাউন্ট, ইট ইজ আ ভেরি গুড অল্টারনেটিভ সোর্স অফ প্রোটিন। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাঙ্কস ফর ইউর কোয়েশ্চেন। কিনোয়ার ওটসের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে? দেখো, দুটো আলাদা গ্রেন সম্পূর্ণরূপে। আমি যেমন তোমাদের তখন স্ট্রাকচারেও ছবি দেখালাম, গ্রেন ওটটা হলো তোমার আলাদা কনভেনশনাল সিরিয়ালের মধ্যে পড়ে, বাট কিনোয়াটা যদি বলি, কিনোয়া, অ্যামারান্থ, তনিমাদি জাস্ট মেনশন করছিল কালকেই যে তোমার ওই অ্যামারান্থের কথা, এগুলো সিউডো সিরিয়াল গ্রুপে পড়ে। সো ইটস নট এক্স্যাক্টলি কনভেনশনাল গ্রেন, কিন্তু এদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স এত বেশি সিরিয়ালের মতো দ্যাট দে আর কনসিডার্ড অ্যাজ সিউডো সিরিয়ালস। এদের স্ট্রাকচারটা একটু অন্যরকম, মেনলি এদের জার্ম কন্টেন্ট অনেক বেশি হয়, এদের নিউট্রিশনাল বেনিফিটস অনেক অন্যরকম, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দে হ্যাভ আ গুড ফাইটোকেমিক্যাল কম্পোনেন্ট। যাদের গ্লুটেন রেস্ট্রিকশন আছে, তো তাদের তো ওটস তো দেওয়া যেতে পারে, তখন কি কিনোয়াটাও দেওয়া যেতে পারে? I would suggest quinoa any day. ওকে ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, আমার তনিমা, অমৃতা, সবার কাছে একটা প্রশ্ন আছে। কিনোয়াটা যখন আমরা বাড়িতে বয়েল করি, ইট বিকামস লাইক আ স্টিকি, এবং কি হয় ওটা যখন আমরা মানে অ্যাজ আ রাইসের সাবস্টিটিউট যখন উইথ ডাল বা সবজি দিয়ে খাই, অ্যান্ড ওটা কি হয় একটু স্টিকি স্টিকি হয়ে যায়, ফলে অতটা মানে টেস্টি লাগে না যেমন রাইস লাগে বা উইট লাগে বা রুটি লাগে। তো ওইটাকে একটুখানি আমরা যদি মানে স্টিকি ব্যাপারটা কিভাবে কমাবো, মানে ওটাকে একটু মানে কি করলে মানে আমি নরমাল, যদি এটা আউট অফ দ্য থাকে। No, that's absolutely fine. I love talking about quinoa. Yeah, you are a Actually, researcher, so this কিভাবে how to make the quinoa মানে as a মানে খুব সুন্দর করে মানে ওটাকে স্টিকি স্টিকি ঝরঝরে যাতে থাকে। ঝরঝরে এবং স্টিকি হবে না। রাইট, আমি এটা বলতে পারি যে কিনোয়া যে স্টিকিনেসটা, ইট ইজ মেইনলি বিকজ অফ ইটস অ্যামাইলোপেকটিন কন্টেন্ট। কিনোয়াতে কি হয়, অ্যামাইলোপেকটিনটা একটু বেশি আছে, ওই ব্রাঞ্চড চেইন যেটা স্টার্চের, তো তার ফলে কি হয় ওটা একটু স্টিকি। There is not a way to bring down the amylopectin, সেটা তো আমাদের হাতে নয়। The only thing that we can do, যেটা ঠিক রাইসের ক্ষেত্রে করি, জলটা একটু আগে ঝরিয়ে নেওয়া, আর ওই স্টার্চটাকে ওই অতটা বেশি সোয়েল হতে না দেওয়া। আচ্ছা ওকে ওকে ওকে। রাইস মানে আমরা কি করি বাড়িতে যখন কিনোয়াটা বানাই তখন আমরা জলটা ঝরাই না, সো ইট বিকামস লাইক আ জেলি টাইপের, এবং উইথ সবজি, সো দ্য টেস্ট ইজ নট গুড। বাট ভাতের ক্ষেত্রে কি হয় যখন সেপারেটেড থাকে ইচ এন্ড এভরি গ্রেন, তো কিনোয়ার ক্ষেত্রে আমরা ওই জলটাকে ঝেড়ে নেব, তাই তো? অ্যাবসলিউটলি, একটু তো স্টার্চ লুজ হবে ওতে, বাট দ্যাটস অল। সেটা তো আমরা ভাতের ক্ষেত্রে আমরা ভাবছি হয়তো ওর ভিতরে ফাইবার গুলো চলে যাবে, ওয়াশ অফ। না, ফাইবার ইউজুয়ালি চলে যাবে, কারণ কি ফাইবার সেভাবে ওয়াটার সলিউবল নয়, তো অত সহজে ফাইবার চলে যাবে না। নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট, শুধু স্টার্চ যাবে। Okay, there is a question from Ritika. Okay, will quinoa be recetogenic?
if I have to answer to this question, Amrita, are you there? Your video is coming still. Amrita, are you there? Your video is coming still. hello. Now you're audible. Yes, yes. সরি আই থিঙ্ক আই লস্ট মাই কানেকশন। কিনোয়া দেখো, আমি এটুকু বলতে পারি যে কিনোয়ার যদি ভিটামিনসের দিকে দেখো সেটা একটু কমপ্লিকেটেড। তো ভিটামিনগুলো কিনোয়াতে খুব বেশি আছে বলে তা নয়, বা যদি আমি তোমার মানে অন্যান্য তোমার অ্যান্টি নিউট্রিয়েন্টস ফ্যাক্টরস বলি যেগুলো আছে, মেনলি আছে তোমার বাইরের ব্র্যান্ডে। তো সেগুলো যেহেতু চলে যাচ্ছে, কিনোয়া অ্যাজ সাচ ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়াম এগুলো কোনো কিছুতেই অ্যাজ সাচ তোমার বাইন্ড করে না বা তোমার অসুবিধা করে না সেগুলোকে মানে অ্যাবজর্পশন। সো অ্যাজ সাচ নো, ইট ইজ নট। বাট পার্টিকুলারলি খুব বেশি যে ভিটামিন ডি বা আছে মানে ওরকম জিনিস আছে, ওটাতে হেল্প তোমারও করবে না, দ্যাট আই ক্যান সে। ম্যাম Yes, please. Shreyashi, 1 minute. Now you want to ask for quite a long time. Just say. ওকে ম্যাম। ম্যাম, আর ওটস এটা তো সবাই অ্যাফোর্ডেবল নয়, মানে সবাই তো অ্যাফোর্ড করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে মানে মানে কারোর যদি গ্লুটেনের প্রবলেম থেকে থাকে এবং কেউ যদি অ্যাফোর্ড না করতে পারে কিনোয়া, তো সেক্ষেত্রে সে কি করবে? দেখো, আমি মানে ফার্স্ট থিং আমি বলবো, আমি নিউট্রিশন অনেক দিন আগে পার্টিকুলার নিউট্রিশনের থেকে সরে গেছি, তাই চট করে একটা কিছু সাজেস্ট করে দেওয়া হয়তো উচিত হবে না। তবে দেখো, এটুকু আমি বলতে পারি যে আমাদের দেশে যেখানে তোমার ধরো ট্রিটমেন্ট হয়, যে মিলে গ্রেনে তোমার গ্রেন ট্রিটমেন্ট হয়, সেই মিলে মোস্টলি অনেক গ্রেনই ট্রিটমেন্ট হয়। যদি তোমার গ্লুটেন সেন্সিটিভিটি ভীষণ কারোর বেশি হয়, সেক্ষেত্রে একটা ধরো রোলার মিল, সেখানে হুইটও চালানো হয়, ওটও চালানো হয়, সবই চালানো হচ্ছে। তো তোমার যদি ওখানে কিনোয়াও চালানো হয় না, তোমার পোর্শন অফ গ্লুটেন কিনোয়াতেও চলে আসবে। সো নাও দ্যাটস ওয়ান থিং আই ক্যানট কমেন্ট অন। তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে এটাই বলবো যে জাস্ট একটু ট্রায়াল অ্যান্ড এরার করে দেখতে হবে। মেবি নট কিনোয়া, বাট আদার গ্রেনস, মেবি অ্যামারান্থ অর যেটা একটু তুলনায় কম দামে পাওয়া যাচ্ছে, মানে সেগুলো জাস্ট এক্সপ্লোর করতে হবে। But I wouldn't say that I am the best person to answer to that question. I would rather forward it to a dietitian or a nutritionist who are practicing. Okay, Shreyashi, your question. Shreyashi, your question. ইয়েস ম্যাম। ম্যাম, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে এনি টাইপ অফ লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে কি আমরা কিনোয়াটাকে ইউজ করতে পারি? Again, I would say I am not the best person for nutrition or dietetics related questions, but I would say yes, why not? এটার যেটা ফ্যাট আছে সেটা আনস্যাচুরেটেড, আর মোস্টলি আমরা যেগুলো প্রোটিনটাকেও রেস্ট্রিক্ট করি, অ্যানিমাল প্রোটিন রেস্ট্রিক্ট করি, তো সেক্ষেত্রে ইয়েস, উই ক্যান ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড ইট। বাট দেয়ার আরেন্ট মেনি রিপোর্টস যেখানে লিভার ডিজিজে এটা হেল্প করছে বলে বলছে। মেন ডিজিজ যেগুলো, ডিসঅর্ডার্স যেগুলোতে এটা হেল্প করছে, সেগুলো হলো ধরো তোমার কার্ডিওভাস্কুলার ডিসঅর্ডার্স বা ডায়াবেটিস, মেনলি মেটাবলিক আর লাইফস্টাইল ডিজিজ বলবো আমি। সেগুলোতে সেগুলোর ম্যানেজমেন্টে কিনোয়া অনেক বেশি এক্সপ্লোর হয়েছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস হয়েছে, অ্যান্ড দেয়ার আর রিসার্চ রিপোর্টস অন দিস। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you so Okay, much. if any more questions, do give us to us or mail. We will mail it to direct Amrita, and we will try to get the answers. As we are going late now, so I'm going to close the session right away. Ma'am. Anubhav, I think we are going too late. You write out the questions. We will send it to Amrita madam, and she will reply back to you. Okay. 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 So thank you to everyone. So since I'm coming to the end of the session, so thank you first Tanima to give me this opportunity to give the vote of thanks. And it is a custom, since it is a customary to thank the people, so I will first thank our speaker,
Dr. Amrita Rai for her beautiful session which she has given to us and made us aware about the quinoa. And I would like to thank our principal sir for the constant encouraging for conducting such seminars. I will also thank our IQAC coordinator because she supports us so much that every time she will say us that do some seminars and webinars. So Alpunadi, thank you very much. And of course, our HOD, Dr. Tanima Palda, she has arranged this nice talk, and I think the students have benefited from this. And they will, if anybody is trying to do any research work in further in your life, you can just contact Madam. And I would also like to thank Shuparna De, HOD Computer Department, for constantly recording the whole session and supporting us in this early morning when we are having to rush off going back to college. And also to all the students and my colleagues, especially Juthi Shaha and Priyadarshini. She's on her leave, but still she has joined us. And also to other colleagues, I have seen while the session, Komuladi as well as Mijanur and of course Nobunita, who had joined our session. And so thank you everyone. And once again, thank you Amrita for this beautiful session. Thank Thank you you so so much. much. It was wonderful Thank being you. here. Thank you. Thank you. I'll take your leave. Oh, one thing I Right. just want to say, please kindly everyone put on your videos. I will just take one snap. Please everybody put open your videos so that I can take the snap. All the students, please on your video, do it hurriedly. All the students and teachers who are present here, please on the video so that I can instantly take the leave as fast. Thank you so much all the students as well as our teachers. uh, Thank you. Okay, now everybody can leave. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.